press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So students, in last class, means in last video, we discussed about diffusion and facilitated diffusion. So the difference between facilitated diffusion and diffusion, where the facilitated diffusion, it is nothing but a process of diffusion, but the movement of molecules is facilitated or helped by the carrier or transport proteins. So the carrier or transport proteins are of following types: porins. So porins are nothing but the huge pores ಅಂತಂದ್ರೆ ರಂಧ್ರಕಗಳು, ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. The huge pores present in the membrane of mitochondria then plastids and some bacterial cells. So these are the huge pores present in the membrane of mitochondria and plastids. Plastids means the largest cell organs in the plants, which consists chloroplast, chromoplast and leucoplast, is called as plastids. And some bacterial cell membrane contains the huge pores called as porins, which act as transport of molecules, that is as carrier proteins. Then aquaporins means these are the porins, name itself indicate, these are the porins which transport only water. So these are the proteins which transport only water, is called as aquaporins. Then eight different types of aquaporins. 8 different types of aquaporins together forms water canals. Okay. So porins and aquaporins are the types of carrier proteins or transport proteins. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next very important thing is significance or importance of diffusion. Significance or importance of diffusion in plants. So what is the importance of diffusion in plants? So we are studying the plant physiology, and this physical process, that is diffusion, the importance in plants. Plants ಏನು importance, plants ಎದರದು
ಏನು ರೋಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ exchange of gases during respiration and in photosynthesis. So the diffusion process is very important phenomena during exchange of gases in respiration and in photosynthesis. So the plants also undergo the process of respiration because to gain the energy for their metabolic activities and other physical process. So where the oxygen was taken in and carbon dioxide was liberated, and the movement of gases, it occurs due to the diffusion. As similarly during the time of photosynthesis, the plants uptake the carbon dioxide and fix that carbon dioxide into glucose. At the same time, due to photolysis of water, oxygen was released, and that oxygen was eliminated out from the plant body during photosynthesis by the process called as diffusion. Next, transpiration. So diffusion in plants is also involved in the physiological process called as transpiration. Transpiration ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. Transpiration means loss of water in the form of water vapors from the aerial parts of the plant body through specialized structure called as stomata, cuticle and lenticels. Okay, so that process we called as transpiration. The plant body in the water loss ಆಗುತ್ತೆ. So loss of water, it is in the form of water vapors, ಆವಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, and it occurs in the aerial parts of the plant body, which consists the specialized structure called as stomata, cuticle and lenticels. So ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಅವಾಗ ಯಾವುದು ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದನೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. So we know that diffusion is passive process, means it does not utilize the energy. Next, absorption of salts passively from soil. So initial absorption of salts from the soil by the roots taken place passively. So salt or mineral absorption from soil occurs by both passive process and active process. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದು ನೋಡೋದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕರ್ಸ್ by from soil by roots through the process of diffusion. Okay, next, translocation or movement of food in plants through phloem occurs by the process of diffusion. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ process of diffusion. So these are the very important significance or very important process of diffusion occurring in the plants. Right? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು.
The next concept, that is direction of transport. Direction of transport. So, by the movement of molecules across the carrier protein and the direction how they will move across this carrier proteins from inside the cell and outside the cell. So, based on that direction of movement of molecules or transport of molecules, there are of three types. That is, first one, uniport. Uniport is nothing but movement of molecule movement of, not a molecules, movement of a single molecule, movement of only a single or a single type of molecule from or across the membrane through transport protein or carrier protein. So, movement of a single molecule or a single type of molecule, single type of molecule across the membrane through transport proteins. So single type of molecules movement across the membrane in one direction, in one particular direction, in one direction is called as uniport anta kariteve. So important idu competitive ಗೆಲ್ಲ uniport movement neatly direction ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು so this is the carrier protein ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇ molecule type A molecule, it pass through the carrier protein. So this is carrier or transport protein, inside to outside or outside to inside, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎನಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ sarcoplasmic reticulum of muscle cell. So human physiology human physiology locomotion and movement ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ calcium ions
in post synaptic membrane of axon. ಸೊ ಅದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಲಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಾನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ನ ಎಡ್ಜಸ್ಗೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ನ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಜಂಪ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನೆಫ್ಟಿಂದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ನ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Next, second, symport, uniport and symport. Symport anta andre movement of two different types of molecules across the membrane through transport proteins in one direction. So movement of two different types of molecules, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಬಿ ಅಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, sodium and glucose. So digestion and absorption chapter, sodium and glucose moves or absorbed into intestine. So sodium ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸು ಸೊ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಂಪೋರ್ಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎರಡೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಸಿಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನೋಡೋಣ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ.
Next, third one is antipore. Antipore. So antiport ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ, ಅಗೇನಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅವೆರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ in what? Opposite direction. In opposite direction. Opposite direction movement ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Na+ and K+ ion movement through pumps of axon, that is or nerve axon of nerve cell, axon or neuron ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಾರಿ, axon of nerve cell or neuron, or nerve cell ಹೆಸರೇನು? ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ axon, ಅವಳು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, axonsಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ axonನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಗೇಟೆಡ್ ಪಂಪ್ಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಪಂಪ್ಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಒಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು axon ಒಳಗಡೆ ಪಂಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Okay, next we'll discuss about types of membrane. So we know that the movement of molecules by diffusion, facilitated diffusion or some other process, it will occurs through, or it cross, the molecules cross through the membrane. So the membrane are of different types based on their permeability. So first we take up the permeable membrane. Permeable membrane. So permeable membrane is the membrane
which allows all the molecule permeable membrane is the membrane which allows all the molecule to pass through it. ಸೊ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬ್ರೇನನ್ನು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ cell wall majorly made up of cellulose, right? So plant cell wall is dead and it allows all the molecules to pass through it. Ella molecules kuda pass through ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? permeable membrane ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then second, impermeable membrane. Impermeable membrane, ಆ ನೇಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. impermeable membrane ಅಂತಂದ್ರೆ the membrane which does not allows any molecule, which does not allows any molecules to pass through it. So impermeable membrane ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದೇ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. Then it is called as impermeable membrane. Best example for impermeable membrane is Casparian thickenings. Made up of suberin. ಸೊ ಇದು ಅನಾಟಮಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಾಟಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗ, ಮತ್ತು ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ರೂಟ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿನ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಕ್ ಎಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ಯುಲರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ ಇದು ಕಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿನ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಸ್ ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ Casparian thickenings does not allow any molecules, that is water, food, to move inside the cell and outside the cell. So outermost tissues, epidermis will die off. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿನ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೈಡಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ third one semi permeable membrane. Semi permeable membrane ಅಂದ್ರೆ membrane which allows only solvent molecules to pass through it, but not allow
solute molecules. ಸೊ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್, ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ type of membrane is selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane. So this type of membrane allows only wanted or selected molecules, wanted or selected molecules to pass through it. So selectively permeable membrane, during movement of molecule it also acts as semi permeable membrane ತರ act ಮಾಡುತ್ತೆ, but it allows only selected molecules to pass through it. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸೊ ಅದು ವಾಟರ್ನ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ membrane. Cell or plasma membrane act as selectively permeable membrane. Okay, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. The next type of physical process, that is imbibition, and it is also the passive process. Next type of physiological process or physical process, and the passive process is imbibition. So imbibition is nothing but is defined as the process of adsorption. Not, we are not talking about absorption, talking about adsorption. Process of adsorption of molecules of solvent or water, solvent or water molecules. Absorption of solvent or water molecules by
hydrophilic. Hydrophilic means the molecules which had affinity about water or solvent, that is we simply called as water loving substances. Hydrophilic colloidal substances without forming solution. So it is one important. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ವಾಟ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ಟಿಗೆ ವಾಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು? ಡ್ರೈ ವುಡನ್ ಡೋರ್ಸ್, ವುಡ್ಸ್, ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರೈ ವುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ವುಡನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೋರ್ಸ್, ಆ ಶಟರ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್. ದೆನ್ ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ವಾಟರ್ನ ಹಾಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ವೆಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಮನೇಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಕಡಲೆಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಪಲಾವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆನೇ ನೆನಾಕಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ವಾಟರ್ನೇನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಬಿಬಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಬಿಬಯಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ substances which are involved in process of imbibition. So ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇಂಬಿಬಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಬಿಬಯಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ means after the process of imbibition, the imbibionts exhibit the pressure called as imbibition pressure ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೇನು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡ್ರೈ ವುಡನ್ ಡೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ಗಳು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗದು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೈನಮೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ರಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ನಡುವೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ವುಡನ್ ಲಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಅದು ಡ್ರೈ ವುಡನ್ ಲಾಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡ್ರೈ ವುಡನ್ ಲಾಕ್ಸ್ಗಳು ಆ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ರಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರೇಕಪ್ ಹೊಡೆದೋಗ್ತಿತ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿ ಸೊ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂಚೆ ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಟಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಿಡ್ಡನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ಡನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೆಲ್ಲಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The next 3 features of imbibition. Imbibition do more features. So that is volume increase. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಡ್ರೈ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೇನು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ heat production or production of heat production is also called as hydration or wetting heat. So heat production or hydration or wetting heat ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್
ಆರ್ ಇಂಬೈಡ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಬಿಬಯಾಂಟ್. ಸೊ ಇಂಬಿಬಯಾಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದ ಇಂಬಿಬಯಾಂಟ್ಸ್. ಇಂಬಿಬಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಫಾರಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂಥ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ in the form of heat energy. ಅದು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬಂದು ವೆಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹರಿಯುವಂಥ ನೀರು, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾತಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಾಟರ್, ವೆಲ್ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹರಿತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಾಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ವಾಟರ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಹೀಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್, ಆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಇಂಬೈಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಡ, ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹರಿತಿರುವಂಥ ಒಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆದಂಥ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಉಷ್ಣತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಾವೇ ಹಾಕೋದಂತಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಸಾಯಿಲ್. ಯಾವಾಗ ಏರ್ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈನ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವೆಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಲಿಡ್ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದು ಟಿನ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ನ ಸೀಡ್ಸ್ನ, ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಅದನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಿನಾಮಿನ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏರಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ರಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೈ ಇಂಬಿಬಿಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1000 ಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು, ಲೈಕ್ ಪೀ ಸೀಡ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು 1000 ಬಾರ್ಸಲ್ಲಿ 1000 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್, ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್. ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್, ದೆನ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್